नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. Now see here, mechanism of nucleophilic substitution reaction. These are of two types. One is SN1 and another is SN2 reactions. First see SN2 mechanism. Alkaline hydrolysis of methyl bromide. What is meant by SN2? S stands for, in SN2 reaction, S stands for substitution, N stands for nucleophilic and 2 stands for bimolecular. Hence it is called bimolecular nucleophilic substitution reaction. याला असं का म्हणायचं बायोमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? With help of example, we get the idea. Hydrolysis of methyl bromide using aqueous alkali like KOH, it gives rise to methyl alcohol. OH, so this OH coming from KOH, and methyl bromide reacts with OH, that is KOH, to form methyl alcohol plus Br minus. आता बघा SN2 रिएक्शनला का म्हणायचं? In this reaction, rate of reaction depends upon two molecules. SN2, 2 stands for reaction, rate of reaction depends upon two molecules, that is bimolecular. Bimolecular, दोन molecule. One is methyl bromide, another is OH minus sign, that is nucleophile. Rate of reaction depends upon two molecules, hence it is called bimolecular nucleophilic substitution reactions. येतं लक्षात. पुढे आपण आता बघा rate of reaction, that is it is also called as kinetic of reactions. This is SN2 type of reaction as the rate of reaction depends upon concentration of two reactants. रिॲक्शनचा रेट, रिॲक्शनचा स्पीड हा दोन मॉलिक्यूलवर डिपेंड आहे. इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स. One is methyl bromide, another is that is nucleophile OH minus sign, and kinetically it is a second order reaction. Second order rate of reaction depends upon two molecules, or it is also called as bimolecular nucleophilic substitution reactions. Mathematically it can be written as rate of reaction is directly proportional to methyl bromide and OH minus sign. Remove this proportionality sign, take constant, that is R is equal to K rate constant into concentration of methyl bromide into concentration of nucleophile OH minus sign, where K is rate constant. ठीक आहे, पुढे बघा. In the above reactions, पुढे असं म्हणता येईल, in the above reactions only two reactants are present and both are found to be influence the rate of reaction. म्हणजे रिॲक्शनचा रेट हा किती मॉलिक्युलर डिपेंड आहे? दोन मॉलिक्युलर डिपेंड आहे. बरोबर. कुठले कुठले दोन मॉलिक्युल्स? एक मिथाइल ब्रोमाइड आणि दुसरा न्यूक्लियोफाइल. This means that the reaction is a single step and reaction which can also be called as slow step. रिॲक्शन एका स्टेपची आहे, पण रिॲक्शनचा रेट हा दोन मॉलिक्युलर डिपेंड आहे, अँड म्हणून त्याला आपण म्हणतो बायोमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. आता पुढे काय सांगतो बघा, दिस फर्दर इम्प्लाइज दॅट two changes, namely two changes occurs. One is bond breaking and another is bond forming at the carbon takes place simultaneously. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग आणि बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. दोन्ही प्रोसेस ॲट अ टाइम होत असतात. एक बॉन्ड ब्रेकिंग आणि दुसरं बॉन्ड मेकिंग. कुठला बॉन्ड ब्रेक होतो? CBr बॉन्ड, अल्काइल हॅलाइडमध्ये CBr बॉन्ड ब्रेक होतो आणि त्याच वेळेस COH बॉन्ड, अल्कोहलमध्ये COH बॉन्ड तयार होतो. या दोन्ही प्रोसेस सायमल्टेनियसली होत असतात. डिटेल आपण हे मेकॅनिझममध्ये बघणार आहोत. पुढे बघा. So that is mechanism of SN2 reactions. या ठिकाणी काय दिले बघा, OH minus ion reacts with, that is OH minus ion coming from KOH nucleophile. It is starting material methyl bromide. So here OH minus ion does not attack on front side because Br is already there. कारण इथे हा एक न्यूक्लियोफाइल आहे, याला म्हणायचं लिव्हिंग ग्रुप किंवा न्यूक्लियोफाइल. मग ऑलरेडी फ्रंट साईडला Br आहे, मग हा OH minus ion फ्रंट साईडला अटॅक होईल का? नाही होणार. OH minus ion does not attack from front side, it is directly attack on back side. म्हणून arrow back side ला दाखवलं बघा. Because Br is also nucleophile, OH minus is also nucleophile, repulsion takes place in both these sides.
OH minus sign, because of that it attack on only backside and to form a transit state, that is intermediate state. In this stage or in this step carbon atom becomes pentavalent. आता या ठिकाणी कार्बन पेंटाव्हॅलंट कार्बनची व्हॅलन्सी या ठिकाणी ऍक्च्युली 4 आहे, पण इथे बॉन्ड किती असतात 5, कारण 2 डॉट डॉट म्हणजे Cr इज ऑल्सो अटॅच टू Br अँड Cr इज ऑल्सो अटॅच, कार्बन इज ऑल्सो अटॅच टू OH minus sign. That means both nucleophiles bromide and OH minus sign attack to the carbon. It is partially bonded to carbon and 3 hydrogen atom. That means total valency of atom in this case is 5. It becomes pentavalent, and actually valency of carbon atom is 4. Therefore it is a unstable stage. It is unstable, it is not stable. या ठिकाणी दोन प्रोसेस सायमल्टेनियसली होत असतात. कुठल्या कुठल्या? CBr bond is also break down, at the same time COH bond is also formed, and to form when CBr bond is break down to form new bond between COH and to form methyl alcohol plus Br minus sign. This is single step reaction, this is slow step reaction, this is single step and this is slow step reaction, one step reaction. In this way to form methyl alcohol from methyl bromide. ठीक आहे, पुढे बघा त्याची मेकॅनिझम बघू आपण. सायलेंट मेकॅनिझम बघितले आपण. पुढे बघा त्याचे कुठले कुठले पॉईंट्स बघितले आपण. सायलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मेकॅनिझम. सिंगल स्टेप मेकॅनिझम विथ सायमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस. त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रोसेस सायमल्टेनियसली होत असतात, बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड मेकिंग. त्यानंतर बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल बॅकसाइड अटॅक होतो ॲट टू फॉर्म 100% इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, हे आपण बघितलेलं आहे. The nucleophile attacks carbon undergoing substitution from the side opposite to that of living group. Living group म्हणजे Brच्या opposite साईडला OH minus अटॅक होतो and to form 100% inversion configuration of methyl alcohol. In the transition state, nucleophile and leaving group, nucleophile म्हणजे OH minus sign, leaving group म्हणजे Br, are bonded to the carbon with partial bonds and carry partial negative charge. म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये कार्बनला दोन्ही न्यूक्लियोफाईल पार्शियली बॉन्डेडना अटॅक होतात, म्हणजे ते काय परमनंट नाही आहे. ओके, नेक्स्ट वन. ट्रान्झिशन स्टेट इज unstable and cannot be isolated. Carbon atom in transit state is simultaneously bonded to 5 atoms. त्याला म्हणतो आपण पेंटाव्हॅलंट and therefore it is unstable. म्हणून ती स्टेट कुठली आहे? ट्रान्झिट स्टेट इज अनस्टेबल. SN2 reaction is found to proceed with inversion of configuration. Inversion of configuration, OH minus and backcell attack होतो, त्याला म्हणायचं inversion of configuration. It is known as Walden inversion or 100% inversion, and the inversion in configuration is a result of backside attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाईल बॅकसेलला अटॅक होतो म्हणजेच 100% इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. इथं लक्षात. पुढे बघू आपण. हे झालं अबाउट SN2 रिएक्शन. आता आपण बघणार आहोत SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. परत टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ टर्शरी अल्काइल हायड्राइड. SN2 मध्ये बघितलं आपण अल्काइल हायड्राइड शुड बी प्रायमरी, SN1 मध्ये अल्काइल हायड्राइड शुड बी टर्शरी. Now see what is SN1. SN1 mechanism, where S stands for substitution, N stands for nucleophilic and 1 stands for unimolecular nucleophilic substitution reaction. आता S म्हणजे substitution, N stands for nucleophilic and 1 stands for unimolecular, hence it is called unimolecular nucleophilic substitution reactions. ठीक आहे. एक्झाम्पल बघा, हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड युझिंग अक्वायस अल्कली लाईक KOH अँड टू फॉर्म दॅट इज टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. हे तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं. मी SN1 रिएक्शन्स आर जनरली carried out in polar protic solvent. SN1 reaction takes place in polar protic solvent. Polar protic solvent actually सॉल्व्हचे दोन टाईप, एक पोलार एक नॉन पोलार. नॉन पोलार म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डिफरन्स 0 असतो, जसे की सायक्लोहेक्झेन आणि बेंझिन नॉन पोलारचे एक्झाम्पल्स आहेत. पोलारमध्ये वॉटर असेल, अल्कोहोल असेल, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ पोलार सॉल्वंट. पोलार solvents again it is divided into two types. One is protic solvent, another is non protic solvent. Protic solvent म्हणजे related to proton. After dissociation of the protic solvent to give H plus sign, जसे की वॉटर बघा, याचं मी डिसोसिएशन केलं, आयोनायझेशन केलं तर काय होतं? H plus OH minus sign. आणि आफ्टर आयोनायझेशन when it is form H plus sign, then it is called polar protic solvent. सेकंड एक्झाम्पल बघा, अल्कोहोल. अल्कोहोल डिसोसिएशन करा काय होणार? ROH to form RO minus plus H plus. It is also called as polar protic solvent. Acetic acid CH3COH dissociation to form CH3CO minus plus H plus. त्यांना म्हणायचं पोलार प्रोटिक सॉल्व्हेंट्स. ठीक आहे. हे झालं एक्झाम्पल. Br is replaced by OH group and to form tertiary butyl alcohol. Isn't it? नेक्स्ट बघा,
आता आपल्याला बघायचं आहे रेट ऑफ द रिॲक्शन. Rate of reaction, it is also called as kinetic of reaction. The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion to give tertiary butyl alcohol follows the first order kinetics, and that is the rate of reaction depends on concentration of only one species, that is tertiary butyl bromide. रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये आपण काय अभ्यास करतोय की रिॲक्शनचा रेट, रिॲक्शनचा स्पीड किती मॉलिक्युलर डिपेंड आहे. साहजिकच SN1 आहे म्हणजेच रिॲक्शनचा रेट हा एकाच मॉलिक्युलर डिपेंड आहे आणि तो म्हणजे टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. अँड रेट ऑफ रिॲक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लिओफाइल. SN2 मध्ये रिॲक्शनचा रेट दोन मॉलिक्युलर डिपेंड असतो, एक मिथाइल ब्रोमाइड दुसरा न्यूक्लिओफाइल. SN1 मध्ये रिॲक्शनचा रेट, रिॲक्शनचा स्पीड हा एकाच मॉलिक्युलर डिपेंड असतो आणि तो म्हणजे टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लिओफाइल. Hence it is called unimolecular nucleophilic substitution reaction, or kinetically we can say that reaction of first order. याला आपण फर्स्ट ऑर्डर सुद्धा म्हणू शकतो. ठीक आहे, पुढे पहा. मॅथमॅटिकली इट कॅन बी रिटन ॲज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. रिमूव्ह दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन. R is equal to that is rate constant K and concentration of tertiary butyl bromide, where K is rate constant. प्लस आपण काय म्हणतो रेट कॉन्स्टंट. यालाच काय म्हणतो आपण रेट कॉन्स्टंट. पुढे पहा आता. मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन्स. मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन्स इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप. SN1 मध्ये ही दोन स्टेपची रिॲक्शन मेकॅनिझम आहे. वन इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्युटाइल कार्बोनियम आयन, सेकंड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल. पहिल्यांदा बघू आपण फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्युटाइल कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन, कार्बन हॅविंग पॉझिटिव्ह चार्ज. टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड आफ्टर डिसोसिएशन टू फॉर्म कार्बोकॅटायन प्लस Br मायनस आयन. CBr बॉन्ड ब्रेक होतो आणि टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन आयन तयार होतो. आणि हा बॉन्ड अँगल जो आहे CCS3 म्हणजे 120 डिग्रीचा बॉन्ड अँगल आहे. तसंच इकडे पण 120 आहे आणि असा पण 120 आहे. मग साहजिकच शेप काय असणार, प्लेनर असणार. म्हणून त्यांनी म्हणले that is to form a in first step planar butyl tertiary butyl carbonium ion or carbocation. ही झाली फर्स्ट स्टेप. इट इज स्लो स्टेप. वन्स द कार्बोकॅटायन इज फॉर्म देन न्यूक्लिओफाइल अटॅक ऑन कार्बोकॅटायन. दॅट स्टेप इज कॉल्ड एज सेकंड स्टेप, अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल. पुढे बनणार आहे आपण अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल. आता इथे बघा, द CBr बॉन्ड इन टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड इज हायली पोलार ड्यू टू प्लस साय इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स अँड मायनस साय इफेक्ट ऑफ ब्रोमिन. साहजिकच पोलॅरिटीमुळे हा बॉन्ड ब्रेक होतो. CBr बॉन्डमधला जो बॉन्ड आहे इट इज पोलार बॉन्ड, बरोबर. Br इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन. Br याला म्हणायचं मायनस साय इफेक्ट, मायनस इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. कार्बन बिकॉज ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. मिथाइल ग्रुप्स काय करतात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दॅट इज प्लस साय इफेक्ट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दिस बॉन्ड बिकम्स पोलार अँड बॉन्ड इज ब्रेक डाऊन. हा बॉन्ड वीक होतो कारण Br इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. तर कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप्स काय आहेत, प्लस साय इफेक्टमुळे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग and this bond becomes polar and CBr bond break down to form tertiary butyl carbocation. ठीक आहे, पुढे बघा. as a result in aqueous solution the CBr bond is slowly ionized. इथे SLOE झाले चुकून, SLOW असायला पाहिजे, SLOWLY. slowly ionized to form tertiary butyl carbonium ion and with bond angle of 120 degree. it is slow step. म्हणजे स्टेप नंबर 1 ही स्लो स्टेप आहे आणि स्टेप नंबर 2 ही जी आहे ती काय आहे, फास्ट स्टेप आहे. स्टेप नंबर 2 इज फास्ट. स्टेप नंबर 2 मध्ये काय होतं, अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल ऑफ OH मायनस आयन ऑन कार्बोकॅटायन. हा कार्बोकॅटायनवरती अटॅक होतो. आता कार्बोकॅटायन जो आहे याच्या फ्रंट साईड बॅक साईड दोन्ही एम्प्टी आहेत, वॅकंट आहेत. देअरफॉर इन स्टेप नंबर 2 OH मायनस आयन अटॅक आयदर फ्रॉम फ्रंट साईड or either from that is back side and to form 50% retention of configuration and 50% inversion of configuration of tertiary butyl alcohol. म्हणजे OH मायनस आयन जर राईट साईडला अटॅक झाला फ्रंट साईडला तर त्याला म्हणायचं रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन. जर OH मायनस आयन बॅक साईडला अटॅक झाला त्याला म्हणायचं इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. हे दोन्हीचंही पर्सेंटेज इक्वल आहे. फ्रंट साईडला अटॅक होणे, बॅक साईडला अटॅक होणे. इथे बॅक साईडलाच अटॅक होत नाही कारण फ्रंट साईडला न्यूक्लिओफाइल नाही आहे. SN2 मध्ये काय होतं, Br हा लिव्हिंग ग्रुप असल्यामुळं तो फ्रंट साईड अटॅक होत नाही आहे. इथे लिव्हिंग ग्रुप नाही आहे म्हणून इथे दोन चान्स आहेत. OH मायनस आयन अटॅक आयदर फ्रॉम फ्रंट साईड ऑर फ्रॉम बॅक साईड and to form 50% retention and 50% inversion of configuration and that mixture is called as काय म्हणतो आपण त्याला, रॅसिमिक मिक्सचर. त्याला काय म्हणायचं, रॅसिमिक मिक्सचर.
पुढे बघा, सायलेंट फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. इट इज ऑफ टू स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. SN1 मध्ये मेकॅनिझम किती स्टेपचे? दोन. पहिली स्टेप कुठली? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. सेकंड स्टेप कुठली? अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH मोनोसाइन टू फॉर्म 50% रिटेन्शन अँड 50% इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. दोन स्टेपचे मेकॅनिझम मला म्हणायचं फर्स्ट टू स्टेप मेकॅनिझम. सेकंड पॉईंट, heterolysis of CX bond in the slow and reversible first step to form planar कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट. म्हणजे स्टेप नंबर 1 जी आहे ती स्लो स्टेप आहे, त्याच्यामध्ये कार्बोकॅटायन तयार होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट, अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट इन द फास्ट सेकंड स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट. Second step, it is a fast step. Once the carbocation is formed, then in step number 2, OH monocyne attack on carbocation and to form tertiary butyl alcohol with 50% retention and 50% inversion of configuration. Next point, nucleophile OH monocyne attack of tertiary butyl carbonamine from any side giving tertiary butyl alcohol with inversion and retention of configuration. This is fast step. म्हणजे SN1 मध्ये पहिली स्टेप स्लो आहे, तर दुसरी स्टेप ही काय आहे? फास्ट स्टेप आहे. ठीक आहे. लास्ट पॅरा बघा, दिस इंडिकेट्स दॅट SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स मेनली विथ रॅसिमायझेशन. रॅसिमायझेशन वर्ड का आला? कारण या ठिकाणी रिटेन्शन इन्व्हर्शनचं मिक्सचर, जसं की डेक्स्ट्रो आणि लिव्हरचं मिक्सचर, त्याला आपण म्हणतो रॅसिओ मिक्सचर. सेम क्रायटेरिया, दॅट इज रॅसिमायझेशन टेक्स प्लेस अँड दिस मीन्स बोथ द इनॅन्शियमर्स ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाऊंट. इनॅन्शियमर्स का म्हणलेलं आहे? कारण रिटेन्शनमध्ये OH ग्रुप राईट साईडला आहे, इन्व्हर्शनमध्ये OH ग्रुप बॅक साईडला अटॅक आहे. राईटला असेल त्याला आपण डेक्स्ट्रो म्हणतो. डेक्स्ट्रोच्या ऐवजी या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो? डेक्स्ट्रोच्या ऐवजी या ठिकाणी आपण रिटेन्शन म्हणू शकतो. आणि इन्व्हर्शनमध्ये OH ग्रुप बॅक साईडला अटॅक आहे, त्याच्याऐवजी आपण काय म्हणू शकतो? लिव्ह म्हणू शकतो. आणि दोन्हीचं मिक्सचर, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? रॅसिमायझेशन. SN1 रिएक्शनमध्ये रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू रॅसिमायझेशन. SN2 रिएक्शन मेनली 100% inversion of configuration. So this is all about the SN1 reaction mechanism and SN2 reaction mechanism. So thank you.